जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। देवदेव महादेवंकर अति प्रिय मासटी हूँ श्रावण मास। आउ यही श्रावण मासरे सबु भक्तगण माने चेष्टा करिथांती जे से माने भगवान शिव को केमिति प्रसन्न करिवे, केमिति तांकर कृपा लाभ करिवे। तो समस्ते चेष्टा करथांतु किंतु सेई जो श्रावण मास बहुत लोक मानक माने अपेक्षा मध्य करिथांती, कारण कौनसी भगवान शिवंकर कौनसी जदि व्रत आरंभ करूचंती से माने चाहती जे गोटे भल मासरे आउ भगवान शिवंकर अति प्रिय मासरे आरंभ करिया पई। तेणु करी जो माने चाहूचंती जे 16 सोमवार व्रत करिया पई तो से माने अपेक्षा करथांती श्रावण मास को। ठीक अच्छे, किंतु देखंतु एक्चुअल कहया गले आपण जदि पुराण पढ़िबे स्कंद पुराण अनुसार जो माने 16 सोमवार व्रत करने को चाहूँगी सेमानक पई सेमिति किछि भी नाही जे केवल श्रावण मासरे करि परिबे। सेठी वर्णित अछि जे स्कंद पुराण अनुसार जेकोसी मासरे सोमवार दिन व्रत आरंभ आपण करि परिबे। जदि आपण 16 सोमवार व्रत करूचंती, धरक श्रावण मासटा शेष हो गला, आपण भाबिचंती जे मो 16 सोमवार व्रत करिबी, ताहले आपण जेकोसी मासरे सोमवार दिन ठारू ही व्रत आरंभ करि परिबे। किंतु आपण चेष्टा करिबे जे सबु बेले सोमवार शुक्ल पक्षरे ही आरंभ करिया पई। किंतु अति अर्जेंट अछि, किछि असुविधा अछि, नाइ मते कृष्ण पक्षरे आरंभ करिवार अछि, ताहले मध्य आपण कृष्ण पक्षरे आरंभ करि परिबे। जदि आपण पूर्वरु चिंता करचंती नाइ मते श्रावण मासरे ही आरंभ करियार अछि, ताहले आपण श्रावण मासर शुक्ल पक्षर सोमवार दिन आपण आरंभ कले बहुत माने शुभ हेइथाए। तेणुक आपण जदि पूर्वर स्थिर करी आसुचंती ताहले आपण कौन करंतु श्रावण मासर शुक्ल पक्षर सोमवार तिथिटारू ही आरंभ करंतु। 16 सोमवार व्रत यही व्रतटी समस्ते करि परिबे, अबाल बुद्ध बनिता समस्ते करि परिबे। वृद्ध व्यक्ति जो माने वृद्ध हेई गलेनी तो से माने पुरुष होंतु कि महिला से माने करि परिबे। जो माने विवाहित अछंती महिला पुरुष से माने करि परिबे। जो माने सधवा नारी बा विधवा नारी से माने मध्य करि परिबे। जो माने अविवाहित पुओ झियो अछंती से माने मध्य करि परिबे। ये व्रतटी कले भगवानकर अशेष कृपा लाभ होइथाए। तांकर मनस्कामना जी जो मनोकामना नहीं ये व्रतटी करि थाए तार मनोकामना मध्य पूर्ण होइथाए। जो माने जो पुओ झियो अविवाहित अछंती जार विवाह काम माने विवाह हो नहीं, विवाह रे असुविधा होउची, भांगी जाउची कि बहुत वर्ष धरी विवाह हेई पारनी, सेही पुओ झियो विवाह कामना करी जदि यही 16 सोमवार व्रत करती तांकर मध्य विवाह कार्य हेइथाए। ता सहित जो माने करजरे पड़ी करी रहिचंती बा नुआ चाकरी हेइनी कि चाकरी पई जो माने चाहूचंती बा चाकरीर उन्नति करिया पई जो माने चाहूचंती ताहले से माने मध्य 16 सोमवार व्रत करि परिबे। जो माने संतान प्राप्ति जदि पुत्र कामना करी बा कोनोसी भी संतान पुत्र हो पुत्री हो जी संतान प्राप्ति पाई मध्य करबा को चाहूची सीए मध्य 16 सोमवार व्रत करि थाए। जो माने असाध रोग रे पीड़ित होइचंती, बहुत दिन हेलानी रोग तांको लागि करी रहिची, तांको देह भल हो नै, से माने रोग अवस्था रे पीड़ित अछंती, से माने मध्य एई 16 सोमवार व्रत मध्य कले तांकर मध्य माने देह निरोग होइथाए। तो यही व्रतटी समस्त करि परिबे, किंतु आपण चेष्टा करिवे यही व्रतटी केबे भी मल मासरे आरंभ करिवे नहीं कि आपण देखंतु श्रावण मास परे यदि केबे आपण आज सिना वीडियो देखुचंती परे केतले आपण भाबुचंती जे मो 16 सोमवार व्रत करिबी, तो आपण एति मन रखिबे जे 16 सोमवार व्रत केबे भी मल मासरे आरंभ करिवे नहीं। ता सहित जदि कौनसी भी व्रत बा 16 सोमवार व्रत जदि मल मासरे तार माने लास्ट सोमवार हैला माने पारणा हैला तो सेई टाइम रे भी व्रतर पारणा मध्य मल मासरे करिवे नहीं। ठीक अछि। आ ता सहित जदि आपण गोटे व्रतटी 16 सोमवार व्रत करूचंती जदि मल मास पड़ीगला तो मल मासरे जेतिकी भी सोमवार हैला से सोमवार ग्रहण करा जिवो नहीं, गणा जिवो नहीं। सेई 4 सोमवार हो 5 सोमवार हो आपण गणा जिवो नहीं। तापरे नेक्स्ट गोटे मास आपण गरिए माने एठी 4 मास बदल रे आपण को 5 मास आपण को नबा को पड़िबो। बुझिले कहली तापरे तापरे कोन
ତାପରେ ରହିଲା, ଏଇଟା ତ ମଳ ମାସର କଥା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଅଶୌଚ ସମୟ। ଏଇ ଯେଉଁ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ବା 4 ମାସର ବ୍ରତଟି ରହୁଛି, ତ ଏଇଥରକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ବା କାହାର ଛୁତିକା ମୂତିକା ହେଇଗଲା, ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉପବାସ କରିବେ, ଯେମିତି ପୂଜା ତ ଆପଣ ଛୁତିକା ମୂତିକା ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେନି, କିଛି କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଟାଇମରେ ମାନିବେ, ଯେମିତିକି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ଅଛି, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ କିଏ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ନହେଲେ ନିଜ ବାପା ମା ଯାଇକରି ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଚାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସୋମବାର ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତା ଧରକ ଗୋଟେ ସୋମବାର ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆର ସୋମବାର ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟଟା ହେବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜେ ନହେଲେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭଲ ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ କେମିତି ବ୍ରତ କରିବେ, ଆପଣ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରିବେ, କି ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଖାଇକରି ଉପବାସ କରିବେ, କି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ଆଇଦର ନିର୍ଜଳା ରୁହନ୍ତୁ ବା ଫଳମୂଳ ଖାଇକରି ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ନ ବା ଖିଚୁଡ଼ି ନ ଖାଇ, ମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନ କରିବା ପାଇଁ, ବା ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, 16 ସୋମବାର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ରନ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଫଳ ଆହାର କରି ଖାଇବା ମାନେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ବା ରୁଟି ପରଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବେ, ରାତିରେ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଆପଣ ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ଭୋକ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଫଳ ବା ଫଳର ଜୁସ୍ କରି ଆପଣ ପିଇକରି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ତ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ନିଜେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବେ, ରାତ୍ରିରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସୋମବାର ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଘର ପୂଜା କରିବେ, ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ, ଘରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା କର୍ପୂର ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ, ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜଳ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ର ନେଇକରି ପୂଜା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିରେ ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତିକି ବି ମାନେ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ବେଲପତ୍ର, ଶମୀପତ୍ର, ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ଅରକ ଫୁଲ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଧଳା ମନ୍ଦାର, ଶ୍ୱେତ ମନ୍ଦାର, କନିଅରି ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ଏସବୁ ଫୁଲ, ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାମୃତ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ଘର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଦଳୀ କନ୍ଦ ନେଇ ଆପଣ ଘର୍ଷଣ, ଛେନା ଗୁଡ଼ ଏସବୁ ନେଇ ଘର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ଆଖୁ ରସ, ଫଳରସ, ପଇଡ଼ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ସବୁ ଆପଣ ନେଇ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଇସବୁ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଅଧା ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ନନାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଦେଲେ, ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗାଈ କୁକୁର କୁଆଟେ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ମାନେ ପୂଜା କରି ହଠାତ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବେନି। କିଛି ସମୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠି ରହିବେ, ବସିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କେବଳ ସେଦିନ ହରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେନି, ହରିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଠି ନାମ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ରତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଦିନ କାହାର ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଫାଲତୁଟାରେ ଗପ କରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣ ଖାଇବା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ରହିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ପତି ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗ କରି ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ବ୍ରତର, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ 16 ସୋମବାର ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଯେଉଁଦିନ 16 ସୋମବାର ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ସେଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ,
ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ମନ୍ଦିରରେ, ଆଉ ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୋଜିଟେ କରି ଆପଣ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ହଉ ପଛେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭିକାରୀ ହେଲା କି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ, ବା କିଛି ଦାନ କମଳ ହେଲା, ଚାଉଳ କଦଳୀ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ରହିଛି 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୂରରେ ଯଦି ବହୁତ ଦୂରରେ ହେଇଯାଉଛି ସୋମବାର, ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଘରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଘରେ କେମିତି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ପୂଜା କରିବେ, ସେଇ ସୋମବାର ପୂଜା ଆପଣ 16 ସୋମବାର ପୂଜା ସହିତ ସମାନ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର, ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣିପାରିବେ, ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିପାରିବେ, ବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିପାରିବେ। ନହେଲେ କିଛି ନ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଗୁଆକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଜେଇବେନି 16 ସୋମବାର ପୂଜା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଥିବ, ସିଏ ଗୁଆଟି ସେମିତି ରଖି ସେଇ ଗୁଆରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭାବି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମୁଁ କହିଲି ସ୍ନାନ କରେଇଦେବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ କଳସ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁଆକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରିବେ, ତାପରେ ଆଖୁ ରସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପଞ୍ଚାମୃତ, ଆଖୁ ରସ, ପଇଡ଼ ପାଣି, ଫଳ ରସ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରିବେ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ, ନୈବେଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କିଛି ନ ଜାଣିଲେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିବେ, ନହେଲେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାପ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, କୌଣସି କେବେ ସମୟ ଦେଖି ଶେଷ ସୋମବାର ହେଲା କି ମଝିରେ କିଛିଟା ସୋମବାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଘରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ବିଧି ଭାବରେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।